हाय गाइस स्वागत करछि आपनको नूतन पॉडकास्ट पे मु कमल आ मो सहित आज अछंती 8 वर्ष एक्सपीरियंस देवी भाई जे कि आपन सहित शेयर करबो जाउछंती तांकर आईटी एक्सपीरियंस इन द जर्नी फ्रॉम स्टार्टअप टू एमएनसी। हाय देवी भाई स्वागत करछि आपन हमरो आचार्य विद्या यूट्यूब चैनल। थैंक यू मते चैनल ले इनवाइट करथिबा। देवी भाई मु तुमको पचर चाहूछि हमर किछि ऑडियंस वर्तमान हेलानी जे कि आईटी रिलेटेड माने बहुत क्यूरियोसिटी आमर चैनल रो मुख्य लक्ष्य हूँ कि ओडिशा रो जो कंटेंट क्रिएशन जो अच्छे तो तारे आईटी ऊपर इते फोकस दिया जाऊ तो मु चाहूँ कि लोक जानतु आम आईटी ऊपर जहाँकि तुमर माने तमे एक्चुअली आईटी रो अच्छो तमे इते एक्सपीरियंस रानी बाय द वे मु भी अच्छे बट आज कंपेयर टू यू मोर एक्सपीरियंस कम अच्छे बट आई एम नॉट फ्रॉम स्टार्टअप टू एमएनसी बट आज यू आर फ्रॉम स्टार्टअप टू एमएनसी सो तमे आम ऑडियंस को किसी कह जहाँकि गाइड हो पार इन द फ्यूचर ठीक है तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आपण माने आम ऑडियंस सो हाय आई एम देवी तो मु वर्तमान पई आईटी रे 8 वर्ष होला काम करछि आज ए सॉफ्टवेयर क्यूए जोटा आपण मान जाथिबे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऊपर रे जोतरा हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी जावा स्क्रिप्ट सिलेनियम ये सब यूज करिकी हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग काम करछु जोटार बहुत फ्यूचर अपॉर्चुनिटी भी अच्छी से फील्ड रे। ओके तो भाई तमर माने बैकग्राउंड कौन माने तमे टेक्निकली बीटेक या फिर तमे माने आउ किछि अन्य से विषय किछि कोन माने सो मु तो बीटेक करथिली किंतु मोर मैकेनिकल बैकग्राउंड रे बीटेक करथिली। ओके तो सेति पई मु कोन करथिली फास्ट गोटे छोटा स्टार्टअप कंपनी टा जॉइन करथिली। ओके तो कोडिंग टा मु यूट्यूब आ विभिन्न वेबसाइट रो सब सिखी स्टार्टअप कंपनी अप्लाई करथिली कारण जदी आपनकर जदी आईटी किंबा सीएस बैकग्राउंड नथिबो तो आपन डायरेक्ट एमएनसी रे आसी परिबे तो सेति पई फास्ट मु स्टार्टअप टारगेट करथिली तापर स्टार्टअप रे किछि दिन रहिला परे जेतबेले मोर धीरे धीरे एक्सपीरियंस पड़ला तापर मु एमएनसी रे नौकरी थ्रो रे अप्लाई करली। ओके से टू जेतबेले कॉल जेतबेले सब आसिला से सेमती एमएनसी रो कॉल आसिला परे मु गोटे जॉइन कली एमएनसी रे एबे सेठी ही काम करछि भुवनेश्वर। लास्ट केते ईयर हलानी आपनकर सो ये जो करंट कंपनी सेटा लास्ट 2 वर्ष भलिया हे गलानी किंतु तमरो स्टार्टअप रे पाखा बाकी 6 वर्ष हां टोटल 7-8 वर्ष हो। तो भाई ए जो तुम जर्नी भितर स्टार्टअप टू एमएनसी रे तुमको स्टार्टअप रे कोन माने सिखिया को मिलला और एमएनसी रे कोन सिखिया को मिलला और ता डिफरेंस ता कोन माने हम माने जो व्यूअर अछन ताकू किछि कहि पारे जेमती स्टार्टअप टा अछि सेठी हमर टाइम लाइन टा बहुत छोट पड़े माने काम करिया को हमको बहुत कम टाइम मिली। ओके तापरे सेठी किछि एस्टैब्लिश पाथ न थाए निजे निजे ही हमको सब काम करिया पड़े रोल किछि डिफाइन न थाए किंतु एमएनसी रे हेले आमे टिके वर्क लाइफ बैलेंस हे परिबो हमको टिके बेसी टाइम मिलिबो आउ गोटे काम पई से बहुत लोक भी अछंती गोटे टीम रे थर गोटे टेस्टिंग टीम अछि सेठी मिनिमम 7-8 जन लेटेस्ट टेस्टर थिबे आउ सब रोल एस्टाब्लिश अछि विभिन्न रोल सो स्टार्टअप रे काम करले आपन को सब काम सब सिखिया पड़ियो किंतु आपन यदि एमएनसी जॉइन करिवे आपन गोटे काम रे भलो होबा पड़ियो ताले आपन एमएनसी लॉन्ग टर्म पई रहि परि। तो रिसेंटली भाई कहिछि हमर गोटे वीडियो टे पकै दलु जोटा कि एमएनसी जॉब पाइ मानस नॉट अ जॉब लाइक आईटी ऊपर इन्फोसिटी ऊपर पकै दलु जोटा कि आपण को डिस्कशन करथिलु तो से रिगार्डिंग मु चाहू छी कि लोक माने जानंतु कि सेमान जदि नॉन टेक्निकल तांका किछि क्वेश्चन अछि किछि नॉन टेक्निकल अछन से माने टेक्निकल आसे जाउछन माने क्वालिफिकेशन भी माने से नाही बीटेक बीटेक तो सेमान को केस रे कोन करा जे तो से माने कोन करि परिबे फास्ट गोटे टेक्नोलॉजी तो फास्ट से माने निजे सिखिया ट्राई करिवे वेब डेवलपमेंट हे गला कि टेस्टिंग हे गला कि एसएपी हे गला कि ओराकल टेक्नोलॉजी गोटे फास्ट टेक्नोलॉजी से माने धरिबे ता ऊपर से माने आगे रिसर्च करंतु माने कोन से टेक्नोलॉजी किछि ता परे पढे कि प्रोजेक्ट्स बनांतु सो सेमते करला परे सेटा को आपण माने सीवी रे देखै प्रोजेक्ट को ऐड करी आपण विभिन्न स्टार्टअप को पठै परिबे। ओके तो सेटू जेतबेले से माने जदि से माने भल लागु तो से माने को आपण कॉल करि परिबे। ओके आपण को कहबा अनुसार कि जदि आपण नॉन टेक्निकल तो आपण को जर्नी स्टार्टअप रो स्टार्ट करंतु जोटा कि हम स्किल फर्स्ट बिल्ड अप होबो देन एमएनसी को आपण जदि स्किप कर जदि माने स्विच करछन देन यू विल बी वेल एस्टैब्लिश्ड माने आपण को से कहबा मत तो एटा हम क्लियर हे गेलो कि माने जदि आसीबार अछि नॉन टेक्निकल तो स्टार्टअप इज द
beginner step. Then you can move to like MNCs. ଆଉ ରହିଲା ଭାଇ ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକେସନ ମାନେ ବେସିକାଲି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ମାନେ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ସୁଇଚ୍ ହେଉନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିନି ତମେ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନେ ସେମ୍ ଏଇ ଲୋକେସନରେ ମାନେ ତମେ ଜବ୍ କରୁଛ, ମାନେ ଏଇ ଲୋକେସନ, ତ ତମର ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ କୁହ କି ତମକୁ ଏଇ ଲୋକେସନରେ କେମିତି ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏମଏନସି ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ଏମଏନସି ର ଯୋଉ କ୍ୟାରିୟର ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଲୋକେସନ ହିସାବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନକ୍ରି ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଲୋକେସନ ହିସାବରେ କରିପାରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଜଏନ୍ କରିଯିବା, କାରଣ ଏମଏନସି କ'ଣ ବହୁତ ଲୋକେସନରେ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ସପୋଜ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଜଏନ୍ କରିଗଲେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କରିଗଲେ, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିକି ଆଣିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦରକାର ସେଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ ୱିକେଣ୍ଡସରେ ଆମର କ'ଣ ୱାକିଂ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ୱାକିଂ ଯଦି ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକାଲରେ ଜବ୍ ମିଳିଯିବ। ହଁ, ତ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକେସନ ଜବ୍ ପାଇଁ ସେଇଠୁ ଲୋକେସନ ସିଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜବ୍ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଏଇଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଯଦି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନକ୍ରି ଏବଂ ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପୋର୍ଟାଲ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଭାଇ ଆହୁରି ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲି ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କି କେଉଁମାନଙ୍କର ଜବ୍ ଅଫର୍ ଲେଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଯାଉଛି କମ୍ପାନୀ, କିନ୍ତୁ ଅଫର୍ ଲେଟର୍ ସେ ଦେଉନି, ରିଲିଜ୍ କରୁନି। ତ ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ, ମାନେ କେମିତି ସେମାନେ ମାନେ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଏତେ ସମୟ ମାନେ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖନ୍ତି ଯିଏକି ନୂଆ ଫ୍ରେଶର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ମାନେ ଥିଲା। ତ ଏବେ ଏମଏନସିରେ ହେଲେ ତ ସେମାନେ କାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ପୁରା ଏଜୁକେସନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରପରଲି ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ମାସ ଯାଏଁ ଅଫର୍ ଲେଟର୍ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ଯେପରି ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଇପିଏଫ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତ ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆଉ ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ନଥିଲା, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ୱେରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେଟା ଆଗରୁ ଜଣେଇ ପାରିବେ କି ମୋର କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ତ ସେମାନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଅପସନ୍ ଦେବେ। ତ ସେଠି ୟୁଜୁଆଲି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଏ, 1.5 ମାସ ଯାଏଁ 2 ମାସ ବି ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ଏଚ୍ଆର୍ଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲଟା ରଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମେଲ୍ କରୁଥିବେ, ଫଲୋଅପ୍ ନେଉଥିବେ, ତ ତାହେଲେ ସେଟା ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଏମଏନସିରେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଏଚ୍ଆର୍ଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିପାରିବ ଯେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ, ତ ସେଟା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି କି ଯେବେ ମୁଁ ଏବେ ତମ ସହିତ କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଏମଏନସି, ସରି ଏମଏନସି ଯୋଉ ହଉଛି ସେଟା ବାଘର ଲାଞ୍ଜ, ଆଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହଉଛି ସେଟା ବିଲେଇର ମୁଣ୍ଡ। ମାନେ ସେ ମତେ ଏଇ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଶିଖେଇଥିଲେ, ତମେ ମୁଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଅ କି ନା ଲାଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଅ। ତ ଏଇଠାରୁ ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ମାନେ ସେ ଟାଇମରେ ଶିଖିଥିଲି କି ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ହେବାର ଅଛି ଛୋଟ ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡ ହେଇ ମାନେ ତମେ ବହୁତ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବ, କାହିଁକିନା ତମେ ହିଁ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ରିଲିଜ କରିପାରିବ ସବୁ କିଛି, ତମେ ମାନେ ତମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଓଭରଅଲ୍। ବଟ୍ ଏମଏନସିରେ ସେମିତି ନଥାଏ, ସେମାନେ ବହୁତ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ମାନେ ମୋର କମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛି। ତ ଏଇଟା ସେ ସତ କି ନା କ'ଣ, ମାନେ ତମ ଭ୍ୟୁ କ'ଣ? ନା ଏଇଟା ତ ଠିକ୍, କାରଣ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଟିମ୍ଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଥାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲେ ତା ଦେହରେ ହାର୍ଡଲି 10 ଜଣ 15 ଜଣ ଥିବେ, ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି କିଏ ଡେଭଲପର, କି QA, କିଏ ଡେଭଅପ୍ସ ଅଛି, କି ସ୍କ୍ରମ୍ ମାଷ୍ଟର ଅଛି। ତ ସେଠି କ'ଣ ନା ସବୁ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଓନରସିପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଭିଜିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କ କାମର ପୁରା ଟପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିବ, କାରଣ ସେଠି କ'ଣ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଏମଏନସିରେ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ବହୁତ ଲୋକ, ସେଠି ଗୋଟେ ଟିମ୍ରେ 300-400 ଲୋକ ଥିବେ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲେବଲ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଥିବେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଥିବେ, ସ୍କ୍ରମ୍ ମାଷ୍ଟର ଥିବେ, ଲିଡ୍ ଥିବେ।
ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ MNC ରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟାସ୍କ ହିଁ ଆପଣ କରିବେ। ଓକେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଟୋଟାଲ କାମଟା କେମିତି ହେଉଛି, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରୋସେସଟା ମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିହବ। ପୁରା ଓନରସିପଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ରେଫରାଲ ଉପରେ ମାନେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କି ରେଫରାଲ ମାନେ କାହାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିହବ। ଯେମିତିକି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଡାଟା ଆନାଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି +2, ସେ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ମେସେଜ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ରେଫରାଲ ପାଇଁ। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସଜେସନ୍ କରିହେବ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ କି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ରହିକିରି ଫାଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିକିରି ଯିବା, ସେଇ ରହିବ କି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ? ଯଦି ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ MNC ରେ ବହୁତ ରେୟାରଲି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଟା ମିଳିବ। ଓକେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କି ବହୁତ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ହଁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଅଛି। ଓକେ ତ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି 3-4 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଇଜିଲି ଆପଣ MNC କୁ ସୁଇଚ୍ କରିପାରିବେ। ହଁ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଦେବୀ ଭାଇ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଏଇ ପଡ଼କାଷ୍ଟରୁ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ମିଳିଥିବ, ତ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କଡଇନ୍ରେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଦେବୀ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ମୋର ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ କରିଦେଉଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଓପେନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଲିଙ୍କଡଇନ୍ରେ ବି ଆପଣ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଯଦି ଆପଣ ରେଫରାଲ कोई भी विषय आपको माने किसी भी विषय आपको डाउट अच्छी तो हमको डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए। सो मु कमल पुणी देखा भी अन्य एक वीडियो रे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ।